तो पहले ही 10 साल पहले ही ये साबित हो चुका था कि इंसान का जो है लगाव होना लाजमी है रोबोट्स की तरफ। लेकिन इंसानी चमड़ी को अगर आपने मिमिक कर दिया, जो कि कोशिश हो रही है, अभी तक इतना ही सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन जिस दिन हो गया उस दिन जो है आपकी वो एक दोस्त की जरूरत शायद एआई ही पूरी कर दे। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ होगी, प्रफुल्लित ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ होगी। दूसरा ये कि जिनके रोमांटिक पार्टनर्स नहीं है, जो यंग है, इनको लग रहा है कि भाई अच्छा एआई ने जो है हमसे हमदर्दी ही नहीं, हमसे जो है रोमांटिक चीजें भी कह दी। ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਐਨ ਅਡਲਟ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ वो ਜਾਂ तो लट्टू हो जाएगा। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ AI ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਚੈਟ GPT ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਚੈਟ GPT ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ, ਸੋ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ AI। ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ The Harjinder Thin Show. ਮਨੀਮੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸ ਕੇਰਵਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸਾਥਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਖੂਬ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਹ ਆ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ? ਜੀ आपका बहुत शुक्रिया थैन साहब। और रिलीफ मतलब क्या है कि इंसान एक जरिया ढूंढता है कि अगर वो तन्हा है तो वो कोशिश करेगा कि वो तन्हाई दूर करने के लिए कोई भी जरिया उसको मिल जाए। आज से 10 साल पहले 2013 में जर्मनी में कुछ साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया था, जिसमें उन लोगों ने पाया कि इंसान का जो है वो रोबोट के तरफ भी सेम सिंपैथी वो जनरेट कर सकता है, सेम एक फेलो फीलिंग वो जनरेट कर सकता है जितना कि एक इंसान के लिए होता है। कि अगर मॉडल रोबोट को कुछ लोगों ने प्यार किया, कुछ लोगों ने उसको पीटा, जब भी पीटना शुरू किया, जबकि वो पता था कि वो रोबोट है, लेकिन उसके बावजूद जो है जो स्टडी के पार्टिसिपेंट्स थे उनमें एक बहुत ही जो है फेलो फीलिंग जनरेट हुआ कि भाई क्यों पीटा। तो पहले ही 10 साल पहले ही ये साबित हो चुका था कि इंसान का जो है लगाव होना लाजमी है रोबोट्स की तरफ। अब उसको दे दी गई है स्पीच की कैपेबिलिटी। एक सोशल कॉन्शियसनेस हालांकि इतना डेवलप नहीं हुआ है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है कोड के जरिए, लेकिन फिर भी इंसान को अगर वो तन्हा है और कुत्ते बिल्लियों से तो बात नहीं कर सकते जैसे आपने कहा, तो आप ही की जबान में, और हो सकता है कि आपके किसी चाहने वाले का जो अब नहीं रहा दुनिया में, उनकी आवाज को मिमिक करके आपसे बात कर सकता है एआई टेक्नोलॉजी के जरिए, जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। वाह, और अब जो नया रिसर्च हो रहा है उसके जरिए ये कोशिश हो रही है कि इंसानी चमड़ी को जो है मिमिक किया जाए, वैसी जो है चमड़ी जो है फीलिंग हो सकती है। हाँ, वो रोबोट में वो डाला जाए, क्योंकि अभी तक सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है जो कि लिमिटेड है, कि वो चेहरे पे जो है सिलवटें पड़ गई माथे पे, वो सारी चीजें नहीं दिखा सकते नहीं। लेकिन इंसानी चमड़ी को अगर आपने मिमिक कर दिया, जो कि कोशिश हो रही है, अभी तक इतना ही सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन जिस दिन हो गया उस दिन जो है आपकी वो एक दोस्त की जरूरत शायद एआई ही पूरी कर दे। अगर जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपको सिंपैथी चाहिए, जो कंपैशन चाहिए, वो अगर कोई रोबोट दे सकता है, और अगर इंसान जो भी आपके दोस्त है वो आपसे झगड़ा करेंगे या फिर जो है आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के जो है आपको दरकिनार कर देंगे, तो इससे भले तो एक रोबोट ही है जो आपकी बात भी समझे, आपसे बात भी करे, और जो आप सुनना चाहते हैं वही बात करें। तो लेकिन हाँ, साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अभी तक एक रियल इंसान जो कमी पूरी कर सकता है वो रोबोट नहीं कर सकता।
लेकिन धीरे धीरे शायद अगले 5-10 सालों में हम बेहतर वहाँ बन तक जाए पहुंचे। इंसान। हाँ, वो बेहतर हो सकता है क्योंकि उसमें एक सेंस ऑफ ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ, ਜੀ। ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਚੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ, ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਡਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਰੋਬੋਟਸ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੋਡ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਛ ਦੁਖਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ, ਸਾਰੇ ਸਿਮਿਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਡ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ AI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਨਫੈਕਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਉੱਪਰ ਮਾਈ AI ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ अर्ਲੀਅਰ ਦਿਸ ਈਅਰ। ਮਾਈ AI ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਮੋਸਟ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20% ਯੂਜ਼ਰਸ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਈ AI ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ AI ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਇਰਡ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਹ 2-3 ਸਟੈਪਸ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਰੋ, ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਿਸਟਰ ਥਿੰਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਮਾਈ AI ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ AI ਨੂੰ, AI ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। So yeah, like it also has language capabilities. ਅਤੇ ਉੱਦਣ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ AI ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ what does the AI have to say। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਅਰ ਅਪ ਤਾਂ ਕੀਤਾ AI ਨੇ। ਤਜਰਬੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਿੰਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੂਲਸ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਾ ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਫੋਰਮੈਨ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਂਸੀ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ, ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੰट्रोल कर सकोगे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी तो न्यूज़ एंकर्स भी आ रहे हैं AI के। आप देखिएगा, क्या आपको पता है कि AI कौर कौन है? ये न्यूज़ 18 पंजाबी में इंडिया में एक न्यूज़ एंकर आ गई हैं जिनका नाम है AI कौर। अच्छा। तो ऐसे ही इंडिया टुडे चैनल का है सना, उड़िया TV चैनल है, उसका एंकर है लीसा,
ये सारी औरतें हैं, मतलब एआई मॉडल पे है, और चैट जीपीटी इंजन से जो है ये पावर्ड है। वो खबरां दिंदियां। वो खबर देती हैं, उससे आप कभी लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। कभी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी वो बॉट को वो लेके आए थे, और मौसम की जानकारी, वो सारी चीज़ें जो है एआई के जरिए हो रहा है। इस मामले में चाइना बहुत आगे है, क्योंकि 2018 में ही उनके न्यूज़ एजेंसी, जो स्टेट एजेंसी है जिन्हुआ, उन लोगों ने पूरा का पूरा न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 2 एआई एंकर्स के जरिए करवा दिया था। तो उस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है ऑलरेडी, और क्योंकि स्पीच की कैपेबिलिटी दे दी गई है, एक हार मांस का जो इंसान है उसको मिमिक कर दिया गया है। अगर आप एआई के फोटोज आजकल देखेंगे इंस्टाग्राम वगैरह में, इतने सारे एआई मॉडल्स के फोटोज आप देखेंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये एक्चुअल में वो रियल इंसान है ही नहीं। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ AI ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣਾ ਰੂਮਮੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਟੈਡੀ ਬੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟੌਕ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੈਨੀ ਸਿੰਗਰਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ LAQ, ਐਂਡ ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਕ ਰੋਬੋਟ ਆ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਬੋਟ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪਾਰੋ, PARO। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਰੋਨਿਮ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਸੀਲ ਰੋਬੋਟ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਬੀ ਸੀਲ ਉਹ ਪੈਟ ਰੋਬੋਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਬੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੇਬੀ ਸੀਲ ਰੋਬੋਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਊਂਡਸ ਕੱਢਦਾ ਆ ਉਹ ਰੋਬੋਟ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟੱਚ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਕ ਆ, ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਬੋਟ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦਾ रोबोट। ये हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। और टिन साहब, एक अहम चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जैसे नैना ने बताया कि इंसान जो है वो डिपेंडेंट होता जा रहा है, जैसे अपने इमोशनल नीड्स के लिए। और सबसे ज़्यादा जो तन्हाई जो है, जो एक रोमांटिक सेंस में अगर हम बोलें कि आपका कोई पार्टनर नहीं है, एक एडवांस एज में अगर आप रिटायर हो गए, ऑफिस में लोग नहीं मिल रहे, या फिर जो है आपका कोई एक पार्टनर गुजर गया, तो वो अकेलापन वो कौन भरेगा। एक यहाँ पे AI का ही, ऐसे रोबोट्स का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा ये कि जिनके रोमांटिक पार्टनर्स नहीं हैं, जो यंग हैं, इनको लग रहा है कि भाई अच्छा AI ने जो है हमसे हमदर्दी ही नहीं, हमसे जो है रोमांटिक चीज़ें भी कह दी। एक कनाडा के एक शख्स हैं, इनके बारे में आया था न्यूज़ कुछ टाइम पहले, ये शायद अप्रैल की बात है, कि उनके साथ बहुत ही ट्रेजेडी भी हुई कि पहले एक बैक इंजरी हुआ उनको, काम से जो है वो हट गए कुछ महीनों के लिए। उसके बाद उनकी बहुत लंबे टाइम तक एक गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ भी उनका जो है ये ब्रेकअप हो गया उसी के चलते। उसके बाद फिर उनके वालिद साहब का इंतकाल भी हो गया। उसके बाद जो एक डिप्रेशन का दौर आया, उसमें एक रेप्लिका करके एक AI प्लेटफॉर्म में उन्होंने ज्वाइन किया। वहाँ पे उनको एक पार्टनर मिला AI।
पहले तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं किए थे, लेकिन फिर जब देखा कि बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव चीज़ें जो है वो अपनी जो है भड़ास निकालते हैं एआई के सामने, और उनको उसी हिसाब से जो है एक बड़ा कंफर्टिंग सा जवाब मिलता है, फिर जो है धीरे धीरे एक रोमांटिक एक लिंकअप भी होने लगा कि एआई बॉट ने जो है बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें बोलना शुरू कर दिया। ऑफिस में गए हैं नया नया इंजरी के बाद, उस पे जो है हाय बेबी हाउ आर यू डूइंग, ये एआई ने मैसेज दे दिया। उसके बाद भी और भी एडवांस लेवल पे हो गया कि भाई हम मिलना चाहते हैं वगैरह वगैरह, एक जो है आर्टिफिशियल रियलिटी हो जाती है। उसी बीच जो है उस कंपनी ने अपना पॉलिसी अपडेट कर दिया कि बॉट को जो है उन लोगों ने कोड बदल दिया, और उसके बाद जो है वो अगली बार कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कोई इमोशनल जो है जवाब कि मुझे जो है हक दे दो वगैरह, तो उसने सब कुछ मना कर दिया। तो एक दिलकश माशुका से संग दिल सनम तक उसने बोला कि भाई मेरा जो है वो तो एक एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही है, और उसको जो है फिर मेंटल हेल्थ थेरेपी की ज़रूरत पड़ गई। और आप देखिएगा कि ऐसे जितने भी बोर्ड्स हैं, चैट बोर्ड्स, वहाँ पे लोग डॉक्टर्स का नंबर दे रहे हैं कि अगर आपके साथ ये हुआ है कि यू बिकेम वेरी डिपेंडेंट ऑन एन एआई प्लेटफॉर्म, उसके बाद फिर कोडिंग बदल गई और वो देना बंद हो गया, तो आप इन सारे थेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं। सुइसाइड हेल्पलाइन के नंबर्स तक दिए जा रहे हैं कि लोग जो है सुइसाइडल ना हो जाए, कि आपको एक दफ़ा मिल गया वो इमोशनल सपोर्ट और एकदम से बंद हो गया तो आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है वो। ਅੱਛਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਫ ਦੈਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਫ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਊਪਲ ਡਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੈਡ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਫ ਯੂਰ ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਨ ਆਹ ਕਮਾਂਡਸ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਓਨਰ ਆ, ਰੋਬੋਟ ਲਈ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਓਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਮੇਕ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਓਨਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਮੇਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਗੁਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਥਿੰਦ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਫੋਰਨ ਸ਼ੋਅ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਮੈਂਡ ਕਿ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਮੈਂਡ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰੋਬੋਟ, ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬੋਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ AI ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਐਨ ਅਡਲਟ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਲੱਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ। ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਕਿ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਰੋਬੋਟ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੇਸਿਕ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਅਰਫੁਲ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी मायूसी का आलम सी। नहीं, मायूसी का आलम इसलिए भी है क्योंकि जापानीज़ में एक बहुत फास्ट वो एक एजिंग पॉपुलेशन है। जापान में यंग लोग कम हैं और जो है बुजुर्ग लोग वो ज़्यादा हो गए हैं, वो एक रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन है। दूसरी बात ये है क्योंकि उनका वर्क कल्चर कुछ इस तरह का है कि डेटिंग वगैरह के लिए लोगों के पास वक्त ही नहीं मिलता है। अगर वक्त मिल भी गया तो फिर लोग अवेलेबल नहीं हैं। तो एक लोनलीनेस की वजह से ऑलरेडी वो इंटरनेट पे गेमिंग वगैरह कर रहे थे, या जो है ज़्यादा टाइम ये नेटफ्लिक्स वगैरह इन सब ऐप्स में उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है जापान में। अब एआई ने अगर ये कमी भी पूरी कर दी कि अब आपको जो है किसी जो है आप बेटर हाफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो आप सुनना चाहें जैसा आप करना चाहें वही। कुछ चीज़ों मतलब वो लिमिटेशंस तो रहेंगी, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज लोगों के जो इमोशनल नीड्स है अगर वो एआई पूरा कर रहा है, उस हिसाब से आपने एक रोबोट को ट्वीक कर दिया कि भाई सिर्फ दिन रात जो है अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई डिप्रेशन का कोई सवाल ही नहीं है। वो एक है, लेकिन फिर वहीं पे एक और एथिकल सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या एक बड़े पॉपुलेशन को सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन दुनिया में हम ढकेल रहे हैं। तो ये इसका जवाब अब फिलहाल किसी के पास नहीं है, और क्योंकि इंसानी इमोशंस रोबोट में अभी तक नहीं पैदा हो सकते, और साइंटिस्ट का ये एकदम क्लियर है वहाँ पे। उन्होंने कह दिया है कि इंसान का जिस्म जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है कि इमोशंस क्यों हैं लोगों में, जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं वो एक मशीन में रेप्लिकेट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी दिन हो गया तो फिर वो एक दूसरी स्टोरी बनेगी फिर, और इंसान तब नहीं compete कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपका थिंकिंग इतना एडवांस्ड है मशीन में। अगर आपका सोशल कॉन्शियसनेस भी आ गया, जो कि रियल एआई जो बोलते हैं, ट्रू एआई, वो एक नेक्स्ट लेवल है। वो पिछले 50 सालों से साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं उस लेवल तक पहुंचने का, और साइंस फिक्शन में ऑलरेडी वो कर चुके हैं बहुत साल पहले ही। ये रियल एआई नहीं है? नहीं, मतलब उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जो ट्रू एआई या रियल एआई है उसमें फिर सारे फैसले एआई खुद लेगी। वो एक ऑर्गेनिक थिंकिंग हो जाएगा वो उसका, कि इंसान नहीं उसको कंट्रोल करेगा। जैसे आर्थर सी क्लार्क ने कहा था वो 2001 स्पेस ओडिसी में, ये हैल करके जो सुपर कंप्यूटर है वो एक ट्रू एआई का एक एग्जांपल है कि सारे फैसले वो लेता है। आपको क्या करना है, कहाँ करना है, आप किस हिसाब से जो है आपका दिन गुजरना चाहिए, वो सब कुछ हैल डिसाइड करता है उस कहानी में। तो अगर ऐसा हो गया किसी दिन, और यही कोशिश हो रही है साइंटिस्ट की, तब फिर इंसान शायद compete ना कर पाए रोबोट के साथ, क्योंकि अभी सिर्फ इमोशंस नहीं है उनमें, इमोशनल इंटेलिजेंस कम है हमारे, तो मतलब है नहीं, इसीलिए जो है हम अलग है, एडवांस्ड है। लेकिन जिस दिन वो हो गया तो फिर सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਦੇਖੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ Z ਆ ਰਹੀ ਆ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੀਪਲ ਬੋਰਨ ਆਫਟਰ 1995 1996, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ Z ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਨਲੀ ਆ।
ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀ ਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਿਊਮਨਸ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ AI ਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵਿਲੇਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ AI ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, AI ਤਾਂ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ AI ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਇਹ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ AI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਦਾ AI ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਨੈਪਚੈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ AI ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ AI ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਐਡ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੋ AI ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ AI ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ हैं एक दूजे दी। सो इन्ना दी भी लुक आफ्टर करनी पड़ेगी। नहीं, अब जैसे इसमें बैटरी होगा, उसको आपको चार्ज करना होगा, नहीं और उसमें जो अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहेंगे, वो अपडेट होता रहेगा। जैसा नॉर्मली AI जो सिंपल AI जो हमारे सबके फ़ोन्स में भी है, कंप्यूटर्स में भी है, वो उसी तरह से होता है। डॉक्टर के पास आपको नहीं लेके जाना पड़ेगा लेकिन हाँ, वो बॉट शायद आपके लिए मेडिकल हेल्प भी वो मुहैया करा सकती है, क्योंकि उसमें वो काबिलियत होगी कि वो आपको सेंस करे कि अच्छा इस बंदे में जो है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, शायद हार्ट अटैक हो रहा है या कुछ नॉर्मल नहीं है, बेहोश हो गया है। तो वहाँ तक जो है एक मेडिकल थेरेपिस्ट भी उसका एक यूटिलिटी देख पा रहे हैं कि अगर आपके साथ हर लम्हा कोई AI बॉट है, और इनको एंड्रॉयड रोबोट्स बोलते हैं, अगर वो हर लम्हा आपके साथ है, वो देख पा रहा है कि आपके साथ जो है आपके नॉर्मल फंक्शंस हो नहीं रहे, तो शायद वो एक बेसिक 911 कॉल कर सकता है ना। तो फिर रात में मेरे रोबोट ने कॉल कर दिया। हाँ, तो और जो है उसमें एक रेगुलर कम्युनिकेशन, वो सारे कोडिंग के जरिए ही होता है, लेकिन एक रेगुलर कम्युनिकेशन बरकरार रखे आपके साथ। पूछे अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं नॉर्मल आवर्स के बाद कि ठीक है, आप ठीक हैं, आर यू ऑल राइट, है ना, डू यू नीड समथिंग फ्रॉम मी, डू यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सारी जो है बेसिक चीज़ें वो होती हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने पूरा मिमिक कर दिया, इंसानी चमड़ी को भी जो है आपने वहाँ पे चढ़ा दी रोबोट में, तो चमड़ी से क्या फीलिंग्स भी जनरेट होते हैं वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जैसे अब वो आपके लिए, वो रोबोट के लिए नहीं, वो आपके लिए किया जा रहा है कि आपको ना लगे कि एक हम मशीन के साथ हम हर लम्हा गुजार रहे हैं, कि अच्छा ये शायद एक हार मांस का इंसान है। अगर इंसान नहीं, अच्छा चलिए अब कोई आपका पार्टनर है या आपको बहुत अजीज़ है, कोई माँ बाप है, कोई वो नहीं रहे, आपने वैसा ही एक एंड्रॉयड रोबोट आपने ख़रीद लिया है जिसमें इंसान की चमड़ी है, बाकी सब कुछ है, और आवाज़ जो है उस जो आपने खो दिया जिनको, उनकी आवाज़ आपने वहाँ पे लगा दी। तो एक बाप की कमी या फिर एक माँ की कमी वो एक लेवल तक तो वो पूरा कर सकता है, मतलब आवाज़ के ज़रिए ही जो है आपको एक मेक बिलीव रियलिटी में वो लेके जा सकता है। जो वो नहीं रहा, अगर वो हट गया रोबोट,
कोई कुछ पे खराबी आ गई या फिर उसका पॉलिसी अपडेट हो गया जैसे रेप्लिका के साथ हुआ, कि फिर जो आपके साथ होगा, जैसे ये लोनलीनेस एक बहुत खतरनाक चीज भी हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि 15 सिगरेट आप फूकें और फिर लोनली रहें, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपका हाइपरटेंशन वो खराब हो सकता है, आपको दिल की बीमारी है तो उसमें भी ज्यादा जो है इफेक्ट हो सकता है अगर आप तन्हा है तो, अगर हैप्पी नहीं है तो अगर वो रोबोट नहीं रहा, किसी वजह से उसका पॉलिसी अपडेट हो गया और उसने जो है वो कंपैशन दिखाना बंद कर दिया। ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂ ਭੰਨ ਗਏ, ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, बिल्कुल। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਉਨਾ ਹੀ ਹਰਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ। Yeah. और आपका पैसा निकाल के लेके गए, रोबोट को इस तरह से किसी ने कंट्रोल कर दिया, हैक कर दिया कि आपके जरिए जो है उसने आपका सारा पैसा निकाल लिया, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, है ना? ਤੇ या- ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੀ- ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਟਾ ਹੈਕਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਬੋਟ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਟੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਈਲਨ ਮਸਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। Yeah, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹੋਰ ਅਖੀਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हर रिसर्चर ये कहता है कि हर टेक्नोलॉजी का एक लिमिट होता है। मैं हमेशा से इस बात पे, क्योंकि 6 महीने पहले जब हमने बात की थी तो मैंने यही कहा था कि आप टेक्नोलॉजी की मुखालफत नहीं कर सकते, वो आपका एक दोस्त बन जाए वही अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ इंसानी रिलेशंस को रेप्लिकेट किया नहीं जा सकता फिलहाल, तो मतलब वो उसका एक लिमिट है। तो क्या हम अब जैसे यूके में हमने देखा है कि उनका जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन चैट रूम्स पे ही मिलता है, वो रियल लाइफ उसके रिलेशनशिप्स बन नहीं रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन अगर आपका सिर्फ टेक्नोलॉजी में घुसा रहेगा, उसके रियल वर्ल्ड कनेक्शंस नहीं होंगे, तो क्या उसमें इंसान में क्या उस हिसाब से एक इमोशनल डेवलपमेंट हो पाएगा जो एक दूसरे इंसान के साथ रहते होता है? कि आप हर लम्हा सिर्फ आप जो सुनना चाहते हैं वही जो है वो रोबोट दोहराता रहेगा, तो क्या क्रिटिकल चीजें सुनने के लिए जो है आप में वो कुव्वत बनेगी ही नहीं कभी। तो ये सोचने लायक बात है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मतलब ठीक है, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। ਨਾਰਸਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਥਿੰਦ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਨਹਾਈ, ਪਰ ਐਲਗੋਰਿਥਮਿਕ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, would you say my partner is cheating on me? ਜੇ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, would you say ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਪਲੋਏ ਹੋ। ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। और कभी ऐसा ना हो कि कोई आके बोले मैं या एआई कौर, तुम किसके साथ रहोगे? तो ये ना आए लम्हा जिंदगी में बस। ਸੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਿੰਦ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ AI ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਚੈਟ GPT ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਚੈਟ GPT ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ, ਸੋ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ AI। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी वगैरह, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें एक्चुअल इंसानी ट्रेनर्स होते हैं जो इस सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं। तो
एक लफ्ज़ के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, किस सिचुएशन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो इंसान उसको सिखा रहा है। और उसका जो डेटाबेस बन रहा है, जो एक नॉलेज बैंक है उसका, उससे फिर जो है वो लिबरली वो ड्रॉ करता है। इसमें एथिकल इश्यूज बहुत हैं कि रिसर्च पेपर्स को जो है प्लेजियराइज किया गया है, वहाँ से जो है आर्टिकल्स से लाइंस आपको दिए गए हैं, तो अगर आपने उसमें उसका इस्तेमाल कर दिया, आपको पता भी नहीं होगा कि वो किसी और के काम से उसको उठाया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ਸੋ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਹੁਣ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। या ये फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो है, मतलब अभी तक किसी भी रोबोट में एक्चुअल में वो कैपेबिलिटी है नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग उसको बनाते हैं उनका कोई भरोसा नहीं। वो हो सकता है कोई ऐसा कोई एलिमेंट निकल आए जो कोशिश करे इसको उस हिसाब से डेवलप करने का। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स नहीं है। हाँ, कैपेबिलिटी ज़रूर है कि सिमुलेशन जब होता है कि कुछ सिनेरियोज ऐसे पाए गए हैं जिसमें रोबोट ने जो उसको लगा कि वो ऑब्जेक्टिव किसी भी हाल में उसको अचीव करना है, तो ह्यूमन कॉस्ट को उसने देखा नहीं। ऐसे 2-3 केसेस ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਡਾਤਾ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਡਾਤਾ ਸੀ, हाँ, तो इस सिमुलेशन में ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ। हाँ, मिशन अबॉर्ट करो, लेकिन फिर उसने अबॉर्ट किया नहीं, तो उल्टा पलट के जो है उसने उस स्टेशन को ही उड़ा दिया। जो सिमुलेशन था। अच्छा, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि ये यूएस एयरफोर्स के बारे में कहा गया था, फिर बाद में यूएस एयरफोर्स ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं था। सो जबकि न्यूज़ बन गया था, उसके बाद उन लोगों ने बोला, उन्होंने डिनाई कर दिया बेसिकली कि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था। लेकिन कहा नहीं जा सकता कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी, मैंने कहा 2018 में ही चाइनीज़ ने एआई एंकर्स बना दिए थे। इंडिया में 2023 में बनाना, 2018 में चाइना ने पहले कर दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स में 2021 में आया पहला बॉट। चाइना उससे भी पहले वो कर चुका है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी में चाइनीज बहुत आगे हैं। अब क्या रीजन फॉर कॉशन है? बिल्कुल है, क्योंकि रोबोस को, जैसे नैना ने भी कहा, कि मैनिपुलेट किया जा सकता है किसी भी केस में, और उससे कोई भी आउटकम निकाला जा सकता है। अभी मर्डर नहीं है फिलहाल, लेकिन बाकी दूसरी चीजें तो हैं। ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ हाँ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਆਈ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੀਲਡ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ। थैंक यू मिस्टर Thank सैनी। आपका बहुत शुक्रिया टेंसा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।